بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں کرونا ویکسینیشن ختم ہو گئی۔ الائڈ ڈی ایچ کیو چلڈرن انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ویکسینیشن ختم۔ حسیب شہید کالونی، جنرل ہسپتال سمن آباد اور غلام محمد آباد میں ویکسینیشن موجود نہیں۔ ادھر جھنگ میں گزشتہ روز سے 15 ویکسین سینٹرز پر ویکسین ختم ہے۔ محکمہ صحت جھنگ کی پھرتیاں نرسنگ سکول میں بنایا گیا ویکسینیشن سینٹر صفائی کے بہانے 3 روز قبل بند کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر ہیلتھ فیصل آباد نے 19 جون کو صفائی کے احکامات جاری کیے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں کرونا ویکسین ختم ہو گئی۔ الائڈ ڈی ایچ کیو چلڈرن انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ویکسین ختم۔ حسیب شہید کالونی، جنرل ہسپتال سمن آباد اور غلام محمد آباد میں ویکسین موجود نہیں۔ ادھر جھنگ میں گزشتہ روز سے 15 ویکسین سینٹرز پر ویکسین ختم۔ محکمہ صحت جھنگ کی پھرتیاں، اسی پر مزید بات کریں گے عزادار حسین سے۔ عزادار بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد ضلع بھر میں حکومتی ہدایت پر 34 ویکسین سینٹر بنائے گئے تھے، جس میں فیصل آباد کے ٹیچنگ اسپتال شامل ہے، الائڈ ڈی ایچ کیو جنرل اسپتال غلام محمد آباد، اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور چلڈرن ہسپتال شامل تھا، جہاں پہ کرونا ویکسین سینٹر 24 گھنٹے کے لیے فعال بنائے گئے تھے اور شہریوں کو 24 گھنٹے ویکسین لگائی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جو کہ فیصل آباد ضلع بھر میں 6 ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ جو سپورٹس کمپلیکس ہے جہاں پہ کرونا ویکسین سینٹر بنائے گئے تھے، رورل ہیلتھ سینٹر میں بھی کرونا ویکسین سینٹر بنائے گئے تھے۔ ٹوٹل فیصل آباد ضلع بھر میں 34 کرونا ویکسین سینٹر تھے جو بنائے گئے تھے، جہاں پہ شہریوں کو ویکسین لگائی جا رہی تھی، مگر اب کرونا ویکسین نہ ہونے کے سبب ویکسین سینٹروں میں جو ہے وہ ویکسین موجود نہیں ہے، جس کے سبب جو شہری کرونا ویکسین لگوانے آ رہے ہیں تو انہیں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور بغیر ویکسین جو ہے لگوائے شہری گھروں کو واپس جانے پر مجبور ہے۔ اور اس سلسلے میں محکمہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ امید ہے کہ سوموار سے جو ہے وہ ویکسین حکومت کی جانب سے فراہم کر دی جائے گی۔ ہفتہ اور اتوار 2 روز جو ہے وہ کرونا ویکسین سینٹر کو بند رکھا جائے گا، صفائی ستھرائی کی جائے گی، جراثیم کشتیات سے سینٹروں کو جو ہے وہ صاف کیا جائے گا، اور سوموار سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کر دی جائے گی۔ تاہم پہلی ڈوز جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں لگائی جا رہی، مگر دوسری ڈوز موجود ہے، اور جنہیں دوسری ڈوز کا ٹائم ان کا ہو چکا ہے تو ایسے میں جو شہری آ رہے ہیں تو انہیں دوسری یعنی کہ سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مریض افراد ہیں یعنی کہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں تو انہیں الائڈ اسپتال میں واقع جو سینٹر ہے وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ فائزر کی جو ویکسین ہے وہ لگائی جا رہی ہے، اور صرف مریضوں کو وہاں پہ جو پہلی ڈوز لگائی جا رہی ہے جو کہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس کے علاوہ ضلع بھر فیصل آباد میں اس وقت جو کرونا ویکسین ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے، جس کے سبب نہ صرف شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے جو بلکہ محکمہ صحت کے افسران ہیں وہ علیحدہ سے پریشان ہیں۔ جی ویکسینیشن ختم ہو چکی ہے، مریضوں کو اور ویکسین لگوانے آنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ عزادار حسین فیصل آباد کے حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر حسن نقوی جھنگ سے، اور جھنگ میں بھی کرونا ویکسینیشن ختم ہو گئی ہے، صورتحال کیا ہے جانیں گے مبشر سے۔ جی مبشر، آگاہ کیجیے گا۔ ضلع جھنگ میں کرونا ویکسینیشن سینٹرز تو بنائے گئے تھے، لیکن ان ویکسینیشن سینٹرز میں ویکسین ختم ہو چکی ہے۔ مجموعی طور پر 15 سینٹرز بنائے گئے جہاں پر تقریباً 88,000 افراد کی ویکسینیشن مکمل کی گئی ہے، تاہم ان سینٹرز میں اب ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شدید گرمی اور حبس میں شہری دور دراز سے جب ویکسینیشن سینٹرز میں آ رہے ہیں تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ویکسین موجود نہیں ہے اور انہیں واپس لوٹنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے لیے ایک بار پھر ویکسینیشن سینٹرز میں آنا مشکل ترین مرحلہ ہے، تاہم ڈی ایچ کیو ہسپتال جھنگ کے نرسنگ سکول سینٹر میں بنائے گئے ویکسین میں جو ہے ویکسین کل ختم ہو گئی تھی۔ 3041 نے نشاندہی کی، جس پر محکمہ صحت جھنگ کے سی او نے جو دیگر سینٹرز تھے وہاں سے ویکسین کو منگوا کر یہاں پر ایک بار ویکسینیشن کا عمل شروع کروایا ہے، لیکن یہاں پر بھی جو اکا دکا جو افراد کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے تاکہ یہاں پر ویکسینیشن کا عمل جاری رہ سکے، جس پر محکمہ صحت کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس ویکسین ختم ہو چکی ہے، اب سیکنڈ ڈوز بھی ختم ہونے کے قریب ہے، اور محکمہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ سوموار تک جو ہے وہ ویکسین موصول ہو جائے گی۔ مبشر حسن نقوی، آپ ہمیں جھنگ کے ویکسینیشن سینٹر کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ عزادار حسین ہمیں فیصل آباد سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ دونوں ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ بتا رہے تھے کہ فیصل آباد اور جھنگ میں کرونا ویکسینیشن ختم ہو گئی ہے، ویکسینیشن سینٹر پر آئی عوام واپس لوٹنے پر مجبور ہے، جبکہ الائڈ ڈی ایچ کیو چلڈرن FIC میں ویکسینیشن ختم ہے۔ جنرل ہسپتال سمن آباد اور غلام محمد آباد میں ویکسینیشن موجود نہیں، عوام کو دوسری ڈوز دی جا رہی ہے۔ محکمہ صحت انتظامیہ کے مطابق جھنگ میں گزشتہ روز سے تمام سینٹرز پر ویکسینیشن ختم ہے۔
दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीनेशन की पंजाब भर में कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत कैंप में भी वैक्सीनेशन खत्म हो गई। सनतकारों और ताजिरों समेत मजदूरों को वैक्सीनेशन में रुकावट का सामना है। आपको बता रहे हैं कोरोना वैक्सीनेशन की पंजाब भर में कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत कैंप में भी वैक्सीनेशन खत्म हो गई। सनतकारों और ताजिरों समेत मजदूरों की वैक्सीनेशन में रुकावट है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डूगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? इनके हवाले से पंजाब भर के अंदर कोरोना वैक्सीन जो है इस वक्त नायाब हो चुकी है। फैसला ऐवान सनत तिजारत के अंदर भी खास तौर पर हाफिज एहतशाम जुवैद की काविशों से वैक्सीनेशन कैंप का आगाज़ किया गया, लेकिन 1 से 2 रोज़ के अंदर सनतकार, मजदूर और ख़ास तौर पर ताजरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात कहते हैं। अफसर, क्या कहेंगे, वैक्सीन के हवाले से गवर्नमेंट के बिहाफ पे चीज़ें कर रही हैं, लेकिन इस वक्त शदीद रद्द-ए-अमल लोगों की तरफ से आ रहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स के अंदर वैक्सीनेशन की किल्लत हो चुकी है। बिल्कुल देखें जी, इस वक्त हमने जब वैक्सीनेशन कैंप लगाया तो ये एक ताजर बरादरी के लिए स्पेसिफिकली चैम्बर मेंबर्स या अदर देन चैम्बर मेंबर्स जो बिजनेस कम्युनिटी से रेलिवेंट लोग थे उनके लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटेशन थी। तकरीबन 300 लोगों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सेटिंग हमारे पास मौजूद थी। कैंप थे, लोग आ रहे थे, इंजेक्टर्स आ गए। मैं डीसी साहब का बहुत, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बड़ी हमें फैसिलिटेशन प्रोवाइड की। अब अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमारे पास वैक्सीनेशन पूरे मुल्क के अंदर ही शॉर्ट हो चुकी है और उसकी अवेलेबिलिटी का मसला है, तो चैम्बर के अंदर भी वही अनअवेलेबिलिटी प्रेव कर, जिससे सोसाइटी के अंदर लोगों को दिक्कत का सामना है। लोग आते हैं, वो पूछते हैं और वो वापस चले जाते हैं, जिससे हमारी वो जो कैंपेन है लोगों की आगाही की तरफ या दूसरे लोगों बड़ी मुतासिर हो रही है। तो हमने इस पे गवर्नमेंट को लिखा भी है, एनसीओ से भी रब्ता किया कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन को जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है इसको रिज्यूम किया जाए और इस ब्रेक को ना लगने दिया जाए ताकि लोगों की जो कंटिन्यूटी है वो टूट ना सके। जिंदगी को मामूल पर लाने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से आगाही कैंपेन जो है वो भी चलाई गई थी, लेकिन उनका कहना है कि इस कैंपेन का तसलसल तभी बरकरार रहेगा जब वैक्सीनेशन का तसलसल कायम रहेगा और आवाम को जल्द वैक्सीनेट होते ही शहरों को। बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन और कोरोना वैक्सीनेशन अमल को कामयाब करने के लिए महकमा सेहत मुतहरिक सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ और डीएचओ डॉक्टर शहजाद खलील ने आगाही दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा आगाही के हवाले से। बिल्कुल, टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल करने के लिए और शहरियों में आगाही फराहम करने के लिए महकमा सेहत के आला अफसरान मुतहरिक दिखाई देते हैं। सीईओ हेल्थ न्यू डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद खलील और इसके अलावा दीगर मुतल्लिका जो अफसरान है वो यहाँ पर खत्म नबूवत चौक में शहरियों को आगाही पम्फलेट भी तकसीम कर रहे हैं और इस वजह से उनको आगाही दे रहे हैं कि कैसे जो है वो कोरोना वैक्सीन से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं और इस हिफाजती टीकाजात के अमल को यकीनी बनाएं। सर, बताइएगा कि टीसीवी कैंपेन और कोविड वैक्सीन के हवाले से आगाही दी जा रही है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 14 जून से हमारी टीसीवी कैंपेन शुरू है जो 12 दिनों पे होगी। इसमें तमाम वो बच्चे जिनकी उम्र 9 माह से लेके 12 साल तक है उनको टाइफाइड से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। आज उसका दूसरा दिन है और हम तहसील चौक में यही जो आगाही ब्रोशर है वो लोगों में तकसीम कर रहे हैं। हमारा जो इस कैंपेन के लिए टेंटेटिव टारगेट है वो 1,65,000 बच्चे हैं और ये हमारे ज़िले की जो शहरी यूनियन काउंसिल है उनमें ये कैंपेन हो रही है। इसके साथ साथ जहाँ तक कोविड का तल्लक है, कोविड की वैक्सीनेशन हमारे मुख्तलिफ जो सीवीसी सेंटर बने उन पर भी जारी है और तीनों तहसीलों में हमने मुख्तलिफ मोबाइल कैंप्स बना दिए हैं जो मुख्तलिफ एरिया को टारगेट कर रहे हैं। उसमें विलेजेस हैं, इंडस्ट्रीज़ है, उसमें बाकी मुख्तलिफ जगह हैं। तो अब तक हमने 82,000 लोगों को वैक्सीन कर लिया है कोविड के अगेंस्ट और होपफुली हम कोशिश करेंगे, हम चाहेंगे कि तमाम लोगों की वैक्सीनेशन हो जाए जो 18 साल से ऊपर तक के हैं। क्योंकि नो डाउट बार बार हाथ साफ करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस रखना ये एक प्रिवेंशन है, लेकिन इस बीमारी से बचाव का असल हल जो है वो कोविड वैक्सीनेशन ही है। बिल्कुल, कोरोना वायरस से बचाव से मुतल्लिक और इसके अलावा टाइफाइड बुखार से खबर शामिल करें और आपको बताएं फैसलाबाद में पार्क्स में चोरी चकारी और कई जगहों पे तजावुजात के मसाइल। पीएचए की हदूद में कितने पार्क्स वाक़या हैं, पार्क का रकबा कितना है, पार्क में कौन सी सहूलत, पार्क्स का डेटाबेस तैयार करने का फैसला, पार्क्स की जियो टैगिंग भी होगी। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि फैसलाबाद में पार्क्स में चोरी चकारी और कई जगहों पर तजावुजात के मसाइल। पीएचए की हदूद में कितने पार्क्स वाक़े हैं, पार्क का रकबा कितना, पार्क में कौन सी सहूलत मौजूद है, पार्क्स का डेटाबेस तैयार करने का फैसला, पार्क्स की जियो टैगिंग भी होगी। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, तफसीलात क्या हैं?
जी बिल्कुल, फैसलाबाद में PHA के ज़ेर इंतज़ाम जितने भी पार्क्स हैं उनका डेटा बेस बनाने का फैसला किया गया है। इस डेटा बेस के ज़रिए ना सिर्फ उन पार्क्स की जियो टैगिंग हो सकेगी, उनका रकबा कितना है, वहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं, वहाँ पर कौन कौन सा इक्विपमेंट मौजूद है, इस सारे तफसीलात जो हैं वो डेटा बेस में शामिल की जाएंगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि PHA के पास ना सिर्फ दफ्तर में बैठे अफराद के पास तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद होगा, बल्कि इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि पार्क की इस वक्त सूरत हाल क्या है। जियो टैगिंग से इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि 3 माह पहले की सूरत हाल क्या थी और इस वक्त सूरत हाल क्या है। मजमूई तौर पर 340 से ज़ायद पार्क्स जो हैं PHA के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं और इस जियो टैगिंग और डेटाबेस तैयार करने से ना सिर्फ पार्क्स की बेहतरी जो है वो मुमकिन है, बल्कि ये भी नज़र आ रहा है कि अगर डेटाबेस तैयार हो जाता है तो पार्क्स की डेवलपमेंट के हवाले से भी PHA अपना बेहतर। जी बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि बड़ी ईद से कबल डाकुओं की ईद की तैयारी। डाकू थाना झुमरा की हुदूद से 3 व्यापारियों की जेब पर हाथ साफ कर गए। डाकू व्यापारियों से मुबैना तौर पर 4 लाख की रकम लूट कर फरार हो गए। 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि बड़ी ईद से कबल डाकुओं की ईद की तैयारी, इसी पर मजीद बात करेंगे फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, बताइएगा कि वो जानवर बेचने के बाद अपने साथियों के हमरा आ रहा था कि 2 मुसल्लह डाकू मोटरसाइकिल पर आए हैं। गन पॉइंट पर न सिर्फ उनको हरासा किया बल्कि उनके पास मौजूद 4 लाख रुपए की नकदी लेकर भी फरार हो गए। ताहम उस दौरान न सिर्फ उन्होंने बल्कि दीगर शहरियों ने भी डाकुओं का ताक़ब 27 मिनट तक किया। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ खेतों में डाकुओं का ताक़ब करते रहे। इस दौरान 15 पर भी मुतअद्दिद कॉल्स की गई, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया, लेकिन पुलिस बर वक्त नहीं पहुंच सकी और डाकू बहुत ही धड़ल्ले के साथ न सिर्फ शहरियों को बल्कि पुलिस को भी चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। ताहम पुलिस ने वाकये का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक तहाल डाकुओं का कुछ भी सुराग नहीं लग सका। मुतासरीन ने आला हुकाम से वाकये का नोटिस लेने की अपील की है और ये भी कहा गया है कि मुतासरीन ने वाकये को हल करने की नोटिस की अपील की है। बहुत शुक्रिया फरजाना सिद्दीक हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में बच्चों की हवालगी का केस, अदालत का एक बेटा बाप जबकि 3 बच्चे मां के हवाले करने का हुक्म। बच्चों का मां के साथ जाने से इनकार, बाप के साथ जाने की जिद, बच्चों की अहाता, अदालत में चीखो पुकार। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में बच्चों की हवालगी का केस, अदालत का एक बेटा बाप जबकि 3 बच्चे मां के हवाले करने का हुक्म। बच्चों का मां के साथ जाने से इनकार, बाप के साथ जाने की जिद, बच्चों की अहाते, अदालत में चीखो पुकार। आपको बता रहे हैं कि बच्चों का मां के साथ जाने से इनकार, बाप के साथ जाने की जिद, बच्चों की अहाता, अदालत में चीखो पुकार। अदालत का एक बेटा बाप जबकि 3 बच्चे मां के हवाले करने का हुक्म। फैसलाबाद में बच्चों की हवालगी का ये केस का मामला है, जहां अदालत ने हुक्म दिया कि एक बेटा बाप के साथ जाएगा जबकि 3 बच्चे मां के हवाले किए जाएंगे। बच्चों का मां के साथ जाने से इनकार, बाप के साथ जाने की जिद, बच्चों की अहाता, अदालत में चीखो पुकार। फैसलाबाद लाइव स्टॉक वैक्सीनेशन पर वेबसाइट के जरिए मॉनिटरिंग का फैसला। मवेशी मालिकान और डॉक्टर्स को मोबाइल के जरिए इन्फॉर्म करना मुमकिन होगा। ऑफिस से फार्मर्स तक रसाई हो सकेगी, डेटा अपलोड होगा। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में लाइव स्टॉक वैक्सीनेशन पर वेबसाइट के जरिए मॉनिटरिंग का फैसला किया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, फैसले के हवाले से आगाह कीजिएगा। बात की जाए महकमा लाइव स्टॉक की जानब से एक बड़ा अहम कदम उठाया गया है, जहां पर वेब बेस्ड कदम, जिसमें तमाम जितनी भी वैक्सीनेशन होगी, जिसमें तमाम रिकॉर्ड इनके पास फार्मर्स के पास आ सकेगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा, किस तरह से ये काम करेगा। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा ये क्या सिस्टम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सिस्टम है जो जिसको हम SPMS कहते हैं, जिसको स्ट्रेंथनिंग ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, कि अब हम उस साइड की तरफ जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में राइज है कि हमें वेब के ऊपर या एक बैकग्राउंड के ऊपर बैठ के हमें पता लग सके कि हमारा जो वर्कर है, जो हमारा ऑफिशियल है, हमारा डॉक्टर है, हमारी टीमें हैं, वो क्या कर रही हैं फील्ड में। अब ये फौरी तौर पे जैसे ही ये किसी भी फार्मर के पास जाएंगे तो हमने इनको जो यूफोन की जो सिमें हैं वो हर अपने ऑफिशियल को ऑफिसर को दे दी हैं और 18 तारीख से ये जो लॉन्च हो चुका है।
اس کے اندر ہم یہ جب بھی کسی فارمر کے پاس جائیں گے، ان کے پاس سٹاک کے اندر موجود ویکسین لکھی ہوئی ہوگی، اور یہ جتنے جانوروں کو ویکسینیٹ کریں گے تو یہ اس کے اوپر میسیج اپلوڈ کریں گے. وہ میسیج ایک اس کی کاپی جو ہے وہ اس فارمر کو بھی جائے گی کہ آپ کے اتنے جانوروں کو آج گل گھوٹو کی ویکسین یا کوئی بھی ویکسین آپ کر دی گئی ہے، اور اس کے انچارج کو بھی جائے گی کہ آپ کے بندے نے آج فلاں گاؤں میں یہ کام کیا ہے. اور تیسری کاپی جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر آئے گی، جس میں ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ آج ہمارے پاس جو اتنی ویکسین ہے جو یوٹیلائز ہو گئی ہے، ہمارے بندوں نے کس ایریے میں، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلے کروانی تھی، تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ عبد الرحمان آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. کے پین اسکول میں فادر ڈے کے حوالے سے تقریب. ننھے بچوں نے اپنے والد کو پھول اور تحائف پیش کیے، جبکہ اساتذہ کی جانب سے بھی والد سے محبت کے بارے میں آگاہی دی گئی. اسی پر بات کریں گے ویس خان سے. ویس بتائیے گا تقریب کے حوالے سے. کے پین اسکول میں فادرز ڈے کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں کی جانب سے اپنے والد کے کردار کو سراہتے ہوئے کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ والدین کو تحائف بھی دیے گئے ہیں. اس حوالے سے میرے ساتھ طلبہ کے والدین یہاں موجود بھی، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا، آج فادرز ڈے منایا جا رہا ہے، بچوں کی جانب سے تحائف بھی پیش کیا گیا، کیا کہیں گے اس موقع کے اوپر، کتنا ایک ضروری ہے فادرز ڈے کو اجاگر کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بارے میں تو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ یہ دن منانا اتنا ہی ضروری ہے اور ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. جتنے باقی ڈیز ہم مناتے ہیں، مدر ڈے ہے، چائلڈ رائٹس ڈے ہے، ٹرانسجینڈر ڈے ہے، ڈسیبلٹی کا ڈے ہے، تو بدقسمتی سے ہم یہ ڈے نہیں مناتے. اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی ریئلائز نہیں کروا رہے کہ جو مقام باپ کا ہے وہ ماں کا بھی نہیں، اور جو ماں کا ہے وہ باپ کا بھی نہیں. دونوں کو آپ ایکول سمجھیں. یہ بچے ہو سکتا ہے میری بات سمجھ نہ رہے ہوں، لیکن جتنا پیار آپ اپنی ماما سے کرتے ہیں اتنا ہی پیار آپ اپنے پاپا سے کریں، کیونکہ پاپا بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور آپ کی ہر خوشی کے لیے وہ ہر وقت تیار ہوتے ہیں کہ اس کو پورا کیا. بہت شکریہ. اور میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں ان بچوں کے ساتھ. میرے بچے بھی اس میں یہاں موجود ہیں جو یہ آج کا دن منا رہے ہیں، اور میں پروفیسر آصف علی صاحب تقریب کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. میں بات کریں گے کچھ موسمی پھلوں کے حوالے سے، اور پھلوں کی بات کریں تو سمندری میں ایک گرمیوں کا خاص پھل انگور پک کر تیار ہو گیا ہے. سمندری میں لگے مختلف رنگوں اور 6 اقسام کے انگور ذائقے میں اپنے مثال آپ ہیں. باغ میں کون کون سی اقسام کے انگور ہیں، مزید تفصیلات جانیں گے وقاص جمیل کی اس رپورٹ میں. سمندری میں انگوروں کا ایک ایسا باغ لگایا گیا ہے جس میں 6 سے زائد اقسام کے مزیدار اور رس بھرے انگور موجود ہیں. اب یہ انگور پک کر تیار ہو چکے ہیں، جو کہ مارکیٹ میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں. فی ایکڑ 3 لاکھ سے زائد خرچہ جو ہے وہ آتا ہے. باغ مالک کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، یہ اسی سے جانتے ہیں. جن میں کنگروبی، پرلٹ، سلطانیہ سی، کارڈینل، نارک بلیک، ونٹرو بلیک، شودرا ون، یہ ورائٹیاں ہیں. تو تقریباً 1 ایکڑ پہ جو ہے 3 سے 4 لاکھ روپیہ خرچہ جو ہے وہ آتا ہے اس کا سالانہ. اس کی ریکوائرمنٹ کرنے کے لیے کھادیں، امپورٹڈ کھادیں ڈالتے ہیں، مختلف سپرے کرتے ہیں جو باہر کے امپورٹڈ سپرے ہیں. یہاں پر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. میں اپنی فیملی کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ یہاں پر اکثر آتا ہوں. یہاں پر 5-6 طرح کے انگور موجود ہیں، اور یہ راو عمران صاحب جو ہیں، یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر سمندری جیسے شہر میں ہمیں اتنی انٹرٹینمنٹ بھی ملتی ہے، اور کھانے کے لیے غذائیت سے بھرپور یہاں پر انگور بھی ملتے ہیں. انگور جہاں کھانے میں مزیدار اور لذیذ ہوتے ہیں، وہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انگور کھانے سے آنکھوں، دل، دماغ اور جوڑوں کے درد سے بھی بچا جا سکتا ہے. ڈاکٹرز کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے، آئیے انہیں سے جانتے ہیں. انگور ایک جو پھلوں کی قسمیں ہیں اس میں بہترین ایک پھل شمار کیا جاتا ہے، جس میں بہت سارے وٹامنس ہوتے ہیں، کیلشیم، پوٹاشیم، یہ ساری چیزیں منرلز اس میں موجود ہوتے ہیں. اور اگر صحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں ہارٹ ڈیزیزز، دل کی ڈیزیزز کے لیے، اور انسان کی اوورآل جسمانی جو نشو و نما ہوتی ہے اس کے لیے بڑا اچھا ہے. اینٹی آکسیڈنٹ بڑا اچھا یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ برین میموری، دماغ کی جو اعصابی قوت ہوتی ہے اس کے لیے، میموری یادداشت کو تیز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. معدے کے لیے بڑا اچھا ہے، ہاضمے میں بڑا مدد دیتا ہے. انتڑیوں کے مسائل میں بڑا اچھا یہ اس کا ایفیکٹ ہے.
और टोटल जो जिस्मानी सेहत है इसके साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है और बड़ी अच्छी इंसानी जिस्म की सेहत हो जाती है। अंगूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा फलों में से एक फल है। समुद्री में लगे 6 इकसाम के अंगूर पककर तैयार हो चुके हैं, जो न सिर्फ समुद्री के लिए बल्कि दूसरे शहरों के लिए भी दस्तयाब हैं और मज़ेदार अंगूर जो हैं वो खाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। लजीज और रस भरे अंगूरों के हवाले से रिपोर्ट आपने जानी और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।